안녕하세요. 기계재료 수업을 시작하겠습니다. Okay, let's start our class by reviewing the previous class. So in the previous lecture, we learned that depending on the structure of polymer, mechanical behaviors are different. For aligned cross-linked polymers or network polymers shown in this slide, behaves they show like a brittle behavior. So as you can see, the fracture strain is very small. However, the tensile strength is pretty high. And also you can see the slope, which represent the Young's modulus, is pretty high. So they show brittle behavior. And semi-crystalline polymers typically shows plastic behavior, which has elastic region plus plastic regions. So you can see how they deform at each different stage of the deformations in this figure. We also learn about work hardening. Work hardening is basically the increase of yield stress after plastic deformation. This is for work hardening occurs for the metals. So if you load the metal, it increases. After yield stress, it plastically deforms, and when it is unloaded, the load was removed, then it deforms elastically, and it is if you reload this material, then the slope will follow the initial slope, but the Young's the yield stress sigma y1 here is higher than the initial yield stress sigma y0. So that's called like work hardening. So each like a shaping or forming or forging, those kind of like a shaping process makes metals harder. So that's what happens. Also, polymers hardens, but interestingly, that polymers elastic modulus also increase. So that's a different point that I stressed in the previous lecture. So it becomes stronger because, as you can see, the fibers are aligned to the direction of loading. So it becomes pretty stronger and stiffer. So that is one reason. So like the initial Young's modulus is smaller than the later Young's modulus, which is for metal, this E1 and E2 should be the same. But for polymers, it is different. There's a huge difference. That's what we learned. And for plastic polymers, the shape of the specimens during the mechanical loading is tensile stress is shown here. As you can see, as the specimen is stretched, and then at the highest point, after yielding, you can see the narrowing of the specimen are shown on the specimen. But interestingly, this necking increases along the direction of the loading. So this is pretty interesting because for metals,
as I mentioned before, which is shown here actually, they just, if there's a necking, this is for metal, then it would just fracture at that necking. This necking doesn't grow like this polymer. So there is a difference. So I would also explain this in Korean later. And for elastomer, you can see the elastic region is pretty large, and it deforms very easily. And this is due to the cross-linked network. So these polymers are normally amorphous cross-linked polymers. So elastomers are typically amorphous cross-linked polymers. So this kinked structure is being stretched, and these polymers aligned along the direction of the loading. And if you remove this force, then it will stretch back to its initial position. So it will kink again. So this was, we learned about this. And one important thing we learned about in the last lecture was time-dependent deformation. So all this deformation, the mechanical property depends on the temperature, which is pretty important. So polymers mechanical property depends on the temperature. So if the temperature is low, if it is lower than the Tg, which represents the glass transition temperature, if the temperature is lower than Tg, then the solid behaves like a rigid solid. That the polymer behaves rigid solid. So it's like a glass, like pretty. It behaves like a solid. And if you increase the temperature, then it becomes more rubbery. It behaves like viscoelastic materials. But if you increase more, then it becomes like viscous liquid. So polymers mechanical property change dramatically depending on the temperature. So that was an important point. Okay, that's about the review. 여기 잠시 돌아가서 여기 네킹, 아까 말씀드린 대로 메탈 같은 경우에는 한 구간이 어떻게 이렇게 좁아. 이게 네킹이라는 게 뭐냐면 원래 이렇게 힘을 주고 이 시편에 이렇게 힘을 주면 늘어나잖아요. 늘어나는데 다 균일하게 늘어나는 게 아니라 어느 부분이 특별히 이렇게 더 많이 그렇게 그러니까 단면적이 줄어드는 경우가 있습니다. 그걸 네킹이라고 해요. 한 일부분만 이렇게 목이 잘룩하잖아요. 시편도 이렇게 잘룩한 부분이 생겨요. 근데 메탈은 이 영역에서 그냥 바로 그냥 프랙처가 납니다. 그래서 이게 이 영역이 이렇게 네킹된 요 높이가 거의 비슷해요. 뭐 파단날 때는 그러니까 별로 그렇게 커지지 않아요. 네킹된 이 부분이. 근데 지금 폴리머는 어떠냐면 네킹이 여기 있었으면 이 D0라고 하면 이거 나중에 네킹된 영역이 위로 보면 이 길이가 훨씬 길어졌죠. 네. 그리고 그 사이에도 파단이 안 일어났어. 그쵸? 여기에서 이렇게 얇아지면 생각해 보시면 메탈 같은 경우 이렇게 얇아졌기 때문에 어떻게 되겠어요? 이 부분에 지금 보시는 이 부분에 응력이 뭐죠? 응력이 시그마는 단면적 분의 힘이잖아요. 그죠? 근데 여기 단면적이 엄청 줄었어. 엄청 줄었으면 같은 여기서 지금 가하는 힘이 동일한 F라고 생각하면 같은 힘으로 쭉 가있다
동일한 하중으로 이렇게 인장을 시켰다 치면 이 단면적이 줄어들면 어때요? 응력이 엄청 커지죠. 엄청 커져요. 그러면 우리 인장 커브에서 보면은 응력이 커지면 거기서 파단이 일어나겠지. 그래서 여기서 그냥 파단이 일어나요. 근데 보면은 여기는 어떻게 돼 있냐면 이렇게 네킹이 일어났는데 네킹이 일어나는 영역이 이렇게 위로 D0에서 D1으로 이렇게 쭉 커지는데도 파단이 이렇게 되는데도 파단이 안 일어났어. 왜 그럴까요? 메탈이랑 이렇게 다른 경향을 보이는 이유가 뭘까요? 다른 경향을 보이는 이유. 이걸 생각해 보려면 앞에 저희가 배웠던 걸 생각하면 되는 거죠. 다 이런 재료의 성질은 뭐랑 상관이 있다? 재료의 성질은 그 재료의 구조랑 상관이 있다. 그래서 이런 성질을 나타내는 게 왜 성질을 나타내지 하면 그 구조를 한번 생각해 보고 그 화학 구조 아니면 그 내부의 분자 구조, 원자 구조 아니면 전자의 배치까지 생각을 들어가면 됩니다. 여기서는 앞에 보였던 분자 구조가 달라져서 그렇습니다. 분자가 어떻게 돼요? 아까 말했지만 하드닝. 그래서 쭉 당기면 글로 폴리머들이 얼라인 된다 그랬죠. 얼라인 된다고 하고 어떻게 했어요? 여기서 설명드릴 때 얼라인 되고 축 방향으로 얼라인이 되면서 훨씬 탄성 개수도 커져. 이 말은 무슨 말이냐면 더 강한 녀석인 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 여기 네킹된 이 부분 있잖아요. 지금 여기 네킹된 이 영역의 폴리머의 탄성 개수는 요 네킹 안 된 부분 있죠. 옆부분 네킹 안 된 부분의 탄성 개수가 E0였으면 네킹된 탄성 개수가 E1이면 이 E1은 E0보다 더 커요. 그 무슨 말이에요? 이 말은 스티프하다는 거죠. 단단하다라는 거예요. 네. 훨씬 단단하다고 거기서. 그러니까 더 큰 하중을 지지도 할 수 있겠죠, 그죠? 그래서 이렇게 구조가 바뀌어서 글로 얼라인이 되면서 그쪽 방향으로 쫙 얼라인 되니까 이제 쫙 펴졌으니까 실도 꼬여 있을 때 한참 동안 힘 안 들다가 실이 팽팽하게 탁 펴지면 그 다음부터 힘이 많이 들죠, 그죠? 실 당긴다고 생각해 보면, 네, 그게 좋은 비유가 되겠네요. 엉킨 실을 당긴다 생각하면 처음에 힘 거의 안 들다가 팽팽해지면 힘이 딱 들지. 그러니까 얼라인이 되면 팽팽해지는 걸 생각하면 돼요. 그때 탄성 개수가 원래 그 탄성 개수 비교할 만큼 수 없을 만큼 커지겠죠. 네. 여긴 네. 그래서 이렇게 금속과 다르게 금속은 이런 메커니즘이 없어요. 그러니까 글로 얼라인이 되고 별로 그런 게 없어. 많이 변형을 안 하죠. 스트레인 자체도 여기는 지금 뭐 엄청 심지어는 30%, 40%, 100%까지. 근데 메탈은 그 정도까지 인장을 안 하죠. 원자랑 원자 사이가 조금 멀어질 정도로 평형 상태에서 그 정도로 이렇게 떨어지는 정도겠죠. 그래서 그런 구조적인 차이 때문에 이렇게 기계적 성질이 전혀 다르게 나타난다. 그래서 만약에 여러분이 폴리머를 좀 동일한 폴리머인데 성분이 똑같고 구성이 똑같고 화학적인 구조는 똑같지만 좀 기계적 강성이 세게 하고 싶으면 어떻게 하면 되겠어요? 그쪽 방향으로 쭉 당겨 소성 변형 시킨 다음에 하면 그거는 원래 동일한 그 폴리머보다 훨씬 더 단단하죠. 스티프하면서 단단한 폴리머로 만들 수도 있습니다. 네. 그래서 그걸 드로잉이라고 그러는데죠. 인발이라고 그러는데죠. 폴리머를 이렇게 축 방향으로 이렇게 인장시켜서 인발을 하면 드로잉을 하면 그쪽 방향으로 강한 폴리머를 얻을 수 있다. 이런 강한 폴리머들을 어디 쓸 수 있을까요? 폴리머로 만든 그 실 같은 거, 뭐죠? 낚싯줄 같은 것들. 낚싯줄 같은 거 폴리머로 만들어졌죠, 그죠? 요즘 낚싯줄들 대부분 끊어지면 안 되잖아요. 그것도 그럼 그쪽 방향으로 쭉 많이 신장이 돼서 강하게 만들었겠죠. 그래서 이런 가공 방법들을 활용해서 강화를 시킨다. 그래서 여기서 구조에 따라서 성질이 달라지는 또 한 가지 중요한 예가 나왔네요. 네. 그리고 저희가 지난 시간에 비스코 일라스티시티 뭐 이런 얘기 했었죠. 그래서 여기 보면 온도에 따라서 성질이 완전 달라진다. 또 폴리머는 뭐 변화가 많아, 그죠? 구조도 여러 단계에서 구조가 있고 좀 복잡하긴 한데 그래서 재밌는 성질을 많이 만들 수 있다. 재밌는 성질의 폴리머를
많이 만들 수 있다라고 그렇게 말씀드렸습니다. 그래서 영상을 한번 보시죠. 영상을 보면 죄송합니다. 보시면 비스코일라스티시티에 대한 유튜브 영상을 한번 보겠습니다. 잠시만요. 여기서 봐야겠네요. 잠시만요. 여기다. We can describe most materials by the properties that they exhibit. Fluids take the shape of the container they're poured into under gravity. Solid materials, on the other hand, tend to hold their shape, even under pressure. If it's soft enough, a solid can deform, but will eventually return to its original shape. Did you see it? The ball's shape changes as it bounces off the table, but eventually it returns to its original shape. This property is known as elasticity. One way we can model the elastic property of solids is by using a spring. See how the spring stretches a fixed amount after a weight is added? This is caused by the weight, which exerts a downward force on the spring equal to the mass of the weight multiplied by gravity. After additional weights are added, the spring stretches again by the same amount each time. Knowing both the force applied to the spring and the resulting change in the spring's length, we can calculate the spring stiffness using Hooke's law. Hooke's law states that the force on the spring is equal to the stiffness of the spring times the change in the spring's length, caused by the added weight. There's very little change in a spring's stiffness, if at all, which is why the elastic spring returns to its original position when the weights are removed. Both liquids and gases can have fluid-like properties. Like we showed earlier, liquids tend to take the shape of their container, but so do gases. And, just like liquids, they can even be poured out of their container too. Unlike solids, fluids respond to forces by continuously moving. We can use a dashpot to model this property. Over time, an applied downward force, again equal to the mass of the weight multiplied by gravity, will cause a change in the length of the dashpot. This force equals the viscosity of the fluid in the dashpot multiplied by the rate of change in the dashpot's length, or its velocity. See what happens when we add the same weights as before to this dashpot? The dashpot continues to deform until the weights are removed, and, unlike the spring, the dashpot does not return to its original shape. Many everyday things we use have both fluid and solid-like properties, such as ketchup and toothpaste. Some of these materials are called viscoelastic. You've probably played with silly putty before, but did you know that it's also a viscoelastic material? It acts like a solid if you bounce it quickly, but you can see how it flows like a liquid over a long period of time. But why are these materials so important? Aside from using them in food, packaging, and manufacturing, we can also use viscoelastic models to describe the cells and tissues that make up our bodies. 네, 여기까지 한번 보도록 하겠습니다. 여기 보면 silly pod이라고 보여주죠. 요 약간 뭐죠? 고무공 같이 비슷한데, 여러분들이 갖고 놀아봤는지 모르겠는데, 되게 속도를 탁 떨어뜨리면 탄성체처럼 통통 튀는데 가만히 놔두면 어땠어요? 이게 쭉 어떻게 됐죠? 그냥 서서히 변했죠. 네. 그래서 이 녀석은 어떤 성질이 있냐? 이게 대부분 폴리머도 이런 성질, 비스코일라스틱하다라고 할 때 이런 느낌인데 뭐냐면 속도를 강하게 빡 이렇게 당기면 걔는 탄성체처럼 반응해요. 네.
힘이 많이 들고. 근데 천천히 당기면 얘는 또 천천히 그냥 쑥 쉽게 늘어나요. 그런 성질. 그게 비스코일라스틱이 있다는 건데. 그래서 지난 시간에 일정한 변형률을 가했을 때 힘이 점점 적게 든다고 그랬었죠. 시그마가 시간에 따라 그래서 그게 점탄성인데, 만약에 저희가 일정한, 여기 보면 하중을 가했을 때 시간에 따라서 일정한 하중을 가하면 어떻게 변하겠습니까? 일라스틱일 경우에는 일라스틱은 요거니까 일정한 하중 또는 일정한 응력을 가하면 그냥 일정한 응력이 변형률이 생길 거고, 만약에 이게 탄성이고 비스코일라스틱 점탄성이 있는 건 어떠냐면 점성과 탄성의 섞은 형태예요. 보면은 이게 점성이 있는 거 보면 어떻게 되냐면 어때요? 처음에 스트레인을 딱 가하면 시간에 따라서 조금씩 그냥 변합니다. 그죠? 조금씩 시간에 따라서. 힘이 가해져 있으면 계속 변해요. 힘을 뺄 때까지는 계속 변해. 유체 같은 경우에 그렇죠. 힘을 뺄 때까지는 계속 변합니다. 근데 점탄성은 어떠면 이거 두 개가 합쳐진 거랑 비슷해. 점성과 탄성이 있는 게 합쳐진 거 보면 비슷해. 그래서 처음에 딱 힘을 주면 어떻게 되냐면 일라스틱도 어떻게 됐어요? 일라스틱 할 때 바로 처음에 이렇게 팍 올라갔죠. 이렇게. 그것처럼 점탄성도 처음에 힘을 가하면 이렇게 팍 올라가요. 이건 탄성의 성질을 가지고 있기 때문에. 근데 시간이 지나면 가만히 있는 게 아니라 이건 점성도 있기 때문에 서서히 이렇게 변해서 힘을 뺄 때까지 변해요. 그리고 힘을 딱 빼면 탄성이 이렇게 떨어지는 것처럼 떨어져요. 그리고 그 다음에 점성이 계속 있기 때문에 또 이렇게 또 변해요. 그래서 이게 점탄성. 일정한 하중을 가했을 때 이런 거동을 보인다. 그래서 어때요? 온도가 낮으면 폴리머는 여기 있는 탄성체처럼 거동하고, 여기서 탄성체는 그 일라스토머를 꼭 얘기하는 건 아닙니다. 그러니까 어떤 고체, 탄성이 있는 고체를 얘기하는 거예요. 앞에 탄성체라고 저희가 일라스토머라고 했던 건 어때요? 되게 길이가 많이 늘어나는 폴리머를 말할 때 탄성체라고 하는데, 이때 탄성이라는 건 꼭 탄성체만을 말하는 건 아닙니다. 것 아니. 탄성이 있는 고체는 다 탄성체라고 보시면 돼요. 점탄성 같은 경우에는 이렇게 점성도 있는, 이건 온도가 낮을 때는 탄성, 온도가 좀 중간 정도일 때는 점탄성, 더 높으면 점성이 있는. 그러니까 폴리머도, 그러니까 온도 높으면 끈적끈적해진다, 이렇게 보시면 되겠죠, 그죠? 그래서 그걸 나타낸 게 지난 시간에 보여준 것처럼 요 이완 계수로 나타낸다. 이완 계수가 보면, 만약에 탄성체 같은 경우에는 이완 계수가, 탄성체 경우에는 이완 계수가, 이거 탄성 계수랑 같죠? 이완 계수가 탄성 계수와 동일해요. 시간에 따라 변하지 않으니까. 여기 이 부분, 여기 윗부분. 그래서 온도가 낮을 때는 특히 TG라는 거, 이거 중요하겠죠. Glass Transition Temperature, 유리 천이 온도, 뭐 이렇게 Glass Transition 그리고 Temperature. 유리 온도보다 아래쪽이면 글래스, 단단한 고체, 탄성인 고체의 특징을 지니고, 그거보다 높으면 leathery부터 약간 가죽같이 이렇게 성질, 그거보다 더 온도가 올라가면 rubbery, 고무같이, 그리고 더 높아지면 이제 더 점성이 있는 rubber, 그 다음에 완전히 더 올라가면 viscous flow, 여기서는 액체같이, 액체가 점성이 있는 액체로 바뀝니다. 그래서 glass state, 그 분자 상태를 보면 이때는 온도가 낮으니까 약간 보통 뭐가 얼어 있을 때 단단하잖아요. 그러니까 이것도 분자 체인이, 그러니까 폴리머 체인이 거의
온도가 낮아서 별 열에 의한 운동을 거의 안 하고 그냥 가만히 있는 거예요. 정지 상태예요, 거의. 예. 근데 그게 온도가 올라가면 그 폴리머들이 서로 이렇게 조금씩 미끄러지겠죠. 그 열 에너지에 의한 운동을 많이 하니까. 예. 그래서 뭐 반결정질, 세미 크리스탈린 폴리머는 뭐 결정 간에도 서로 미끄러질 수도 있고 그렇겠죠. 근데 세미 크리스탈린 폴리머 만약에 결정이 있는 폴리머였다라고 하는데 온도가 더 올라가면 어떻게 되겠어요? 그 결정이 어떻게 될까요? 결정이란 게 어떤 거였죠? 기억해 보면 폴리머가 이렇게 잘 규칙적으로 이렇게 포개져 있는 폴디드 된 상태였죠. 근데 이 온도가 많이 올라가면 어떻게 되겠어요? 여기 원래 2차 결합으로 이렇게 서로 착 사이사이가 이렇게 2차 결합으로 이렇게 서로 힘을 줘서 이렇게 딱 붙어 있는 건데 온도가 확 올라가 버리면 이게 그냥 뭐 풀려 버리겠죠. 그래서 어떻게 돼요? 이 결정질이 어떻게 된다 결국 온도가 올라가면 비결정질로 바뀌어. 비결정질로 바뀌면 여기 이렇게 결정질로 있을 때는 어떻게 했어요? 단단하겠죠, 훨씬. 서로 세컨더리 본딩, 반데르발스 포스가 강하니까 단단하지만 온도가 더 올라가면 이제 서로 폴리머 체인들이 자유롭게 이제 마음대로 움직일 수 있으니까 훨씬 플렉서블하고 움직일 수 있겠죠. 그래서 여기 보면 leathery, rubbery 상태 보면 이제는 이런 부분들이 결정질 부분들이 없어지는 거죠. 특히 여기 melting, T melting이라고 되어 있는 여기 녹는 점 이 부분 넘어가면 이런 결정질 부분들이 완전히 없어집니다. 녹는 점, TM이라고 되어 있는 거. TM은 melting temperature, 녹는 점입니다. melting temperature. 그래서 여기서 중요한 온도가 melting temperature, glass transition temperature, TG라고 하는 거, TM이라고 하는 거 이게 되게 중요하다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이렇게 rubbery, viscous flow 한 거 같으면 체인이 어떻게 되냐면 폴리머 체인이 가만히 안 있다고 했죠. 그냥 이렇게 빳빳하게 있는 게 아니고 로테이션 한다 그랬었어요. 그죠? 원자 구조 자체가 카본 거기 정사면체 고 있는 형태, 끝 달려 있는 그 형태에서 그 가지를 따라서 이렇게 뱅글뱅글 돌아갈 수 있다라고 설명을 드린 적이 있죠. 그래서 돌아가고 그리고 바이브레이션, 그리고 걔네들이 진동을 해요. 사실은 원자들이 가만히 있는 게 아니라 이렇게 떨어져요, 사실은. 그래서 그런 운동들이 활발해져서 온도가 높아지면 점성 있는 유체가 된다라는 거. 여러분 그거 들어봤을 겁니다. 열가소성 수지, 열경화성 수지. 되게 어려운 것 같은데 열가소성은 뭐냐면 열을 가하면 소성 변형할 수 있는 거 이거요. 소성 변형에는 열을 가하면 소성 변형한다는 건 내가 영구적으로 다시 뭐 영구적인 변형이라는 거 여기서 또 헷갈릴 수도 있겠다. 완전 영구적인 건 아니죠. 또 열을 가하면 또 바뀔 수도 있으니까. 그러니까 열을 가해서 걔의 형태를 바꿀 수 있는 것. 그죠? 소성 변형이라는 거 원래 형태에서 딴 형태로 바꿀 수 있는 변형을 소성 변형이라고 하잖아요. 소성 가공이라고. 그러니까 열을 가하면 소성 변형할 수 있는 게 열가소성 폴리머고, 그게 열가소성이라는 뜻이고, 열경화성은 뭐냐면 열을 가해도 얘는 경화라는 거는 경은 단단하다는 뜻이잖아요. 열을 가해도 얘는 단단해. 단단해라고 쓰니까 또 웃기긴 하네요. 열을 가해도 얘는 단단한 특성이 그대로 있어. 그런 거죠. 그래서 폴리머는 열가소성, 그러니까 이런 특성에 따라 나누면 열가소성 폴리머랑 열경화성 폴리머로 두 개를 나눌 수 있습니다. 나눌 수 있어요. 여기서 봅시다. 여기서 보시면 어떻죠? 지금 폴리머가 여기 지금 Y축은 역시 이완 계수, 탄성 계수랑 비슷한 느낌으로 보시면 된다라고 했죠. 특히 glass transition temperature 이해할 때 여기는 온도입니다. X축은 온도. 그래서 보시면 온도가 올라가면서 따라 glass transition temperature 여기서
다 되게 이완 계수가 높으니까 탄성 계수가 높으니까 단단한 고체였는데 온도가 높아지니까 이게 떨어지는 경향은 다 보여. 다 보이는데 A 같은 경우에는 이렇게 떨어지는 경향이 좀 작네? 그죠? 무슨 말이냐면 여기서부터 요 낙폭이 좀 작죠. B나 C 같은 경우에는 이 낙폭이 크죠. 많이 떨어지죠. 이거 왜 어떤 구조의 특성 때문에 이렇게 달라지지? 라고 보시면 이거는 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 여기 지금 유리질 glass이한 스테이트에서 고무질 rubbery한 스테이트로 가는 거잖아요. T지라는 게. 근데 유리질에서 고무질로 가는 요거는 뭐가 폴리머 내부에서 어떤 게 주로 영향을 끼치냐면 요거는 비결정질 부분, 아모르퍼스한 부분. 그러니까 뭐 아모르퍼스한 거 막 이래 그리면 되죠. 랜덤하게. 요렇게 해서 비결정질이 이 트랜지션을 결정해요. 그러니까 비결정질이 온도가 낮으면 단단하게 있다가 온도가 높아지면 확 풀려가지고 러버리하게, 비스코일라스틱하게 움직입니다. 근데 그 말은 무슨 말이냐면 지금 보면은 근데 지금 A는 작게 떨어지고 B랑 C는 많이 떨어졌잖아요. 그 말은 무슨 말이냐면 A 같은 경우는 어떻겠어요? 비결정질 부분이 이걸 담당하니까 어때요? 이 안에 A라는 폴리머는 비결정질 부분이 별로 안 들어있는 폴리머야. B, C에 비해서. 그죠? 그래서 보시면 여기서도 A는 보면 크리스탈린 폴리스타이렌입니다. 이건 폴리스타이렌 예로 들었는데 이거는 결정질 폴리머야. 근데 뭐라고 했어요? 결정질 폴리머도 사이사이 라멜라 층층이 돼 있고 그 사이에는 비결정질 부분들이 있다라고 그랬었어요. 예전에 그림을 기억하시면. 그 비결정질에 해당하는 부분들이 어때요? 이제 좀 더 유리질에서 온도가 높아지니까 좀 더 말랑말랑해지겠죠. 그래서 요 변화가 작고 B랑 C 같은 경우에는 만약에 이 같은 경우에는 비결정질 부분이 좀 훨씬 많은 녀석이겠죠. B랑 C 같은 경우에는 비결정질 부분이 훨씬 많은 애들이 B와 C이다. 보시면 어때요? 크리스탈린이 아니고 보면은 아모르퍼스한 경우, 완전 아모르퍼스하면은 그쵸? 얘는 다 비결정질 부분이니까 그럴 거고, lightly cross-linked 돼 있는데 이것도 보면 가교돼 있네요. 이 녀석은 또 가교돼 있는데 지난번에 말씀드렸듯이 가교돼 있는 녀석은 결정질이 별로 없어. 왜냐? 가교가 이런 식으로 돼 있기 때문에 결정이라는 건 이렇게 폴딩이 돼야 되는데 이렇게 중간중간에 이렇게 이어져 있기 때문에 폴딩 되기가 쉽지 않아요. 그렇게 접쳐지도록 하는 걸 방해하겠죠. 이렇게 연결된 부분들이. 그래서 안 접쳐져 잘. 그래서 이것은 거의 대부분 아모르퍼스예요. 비결정질입니다. 그래서 비결정질이 많죠. 그러니까 B와 C가 비결정질이 많은 걸 알 수 있어. 그래서 폭이 커. 일단 첫 번째로. 그 다음에 온도를 이제 더 올리면 이제 러버리한 부분들, 상대적으로 그 결정질이 많은 놈은 어때요? 러버리 해준다고 하더라도 보면 이 지이완 계속 꽤 높은 걸 알 수 있습니다. 완전히 지금 여기는 어때요? 여기 지금 폴딩된 부분들, A는 폴리머인데 이렇게 폴딩된 부분이 여기 같은 경우에는 완전히 다 풀리진 않았겠죠. 다 풀리진 않았어요. 이 부분에서. 언제 다 풀린다고? 여기 멜팅에 해당하는 부분에서. 녹는 점에서 다 풀리죠. 그래서 녹아버리면 이제는 요게 요렇게 폴딩돼서 단단하게 이렇게 서로 결합되어 있는 2차 결합에서 여기 단단하게 결합되어 있는데 이 부분이 팍 녹으니까 뭐 이제 막 움직이겠죠. 그게 여기 멜팅에 해당하는 부분이고, 그게 멜팅에 해당하는 부분이고, 너무 많이 칠하니까 지저분하네요 좀.
B 같은 경우 보시면 어떻게 돼 있냐면 B는 이상하게 더 온도를 올려서 이렇게 그 다음에 이렇게 됐는데 그 다음에 더 안 떨어져 밑으로. 그죠? B는 안 떨어져. B는 멜팅이 없네요. 멜팅이 없어. 녹지 않아. 녹지 않는다는 게 막 무슨 말이냐면 이게 유체처럼 그렇게 되지 않아요. 왜? 왜 유체처럼 완전히 안 되겠습니까? 가교가 돼 있으니까. 이게 다른 폴리머들은 유체처럼 되는 이유는 폴리머가 이제는 이렇게 서로 붙어 있고 이게 그냥 다 이렇게 막 있으면 지각각 이렇게 돼 있고 온도가 높으니까 이 녀석들 폴리머가 각자 막 움직이겠죠. 이 안에서. 근데 가교가 된 경우에는 서로 이 폴리머 체인 사이가 딱 연결해주고 있으니까 자유롭게 이게 완전히 온도가 높아져도 자유롭게 자기 마음대로 돌아다닐 수는 없어요. 그냥 한 덩어리로 그냥 있는 거예요. 그죠? 한 덩어리로 그냥 있는 거예요. 연결된 한 덩어리로. 큰 전체 덩어리가 그냥 한 덩어리라고 보시면 됩니다. 다 연결이 돼 있기 때문에. 그러니까 그런 온도가 높아진다고 막 유동이 일어나거나 그렇게 안 됩니다. 그냥 좀 더 그냥 말랑말랑해지고 좀 더 그런 특성을 가질 뿐이지. 점성이 완전히 있는 그렇게 되지는 않습니다. 그게 가교됐을 때. 그래서 가교의 경우 가교된 폴리머는 여기 멜팅이 일어나지 않는다. 가교된 경우 크로스 링크된 폴리머는 멜팅이 없다. 아모르퍼스 폴리머는 그냥 이제 멜팅이 일어나게. 이거는 그냥 그 크리스탈라인이 없죠, 그죠? 이건 이런 결정질 부분 자체가 없어요. 결정질 부분 자체가 없지만 아모르퍼스 이렇게 랜덤한 녀석들이 온도가 올라가면 그냥 더 훨씬 자유롭게 움직일 수 있으니까 얘보다 훨씬 낮은 A보다 훨씬 낮은 강성을 가지면서 이완계수를 가지면서 더 빨리 이렇게 그냥 더 점성이 있는 유체로 되겠죠. 그 말입니다. 여기도 TM이라고 여기서 TM이라고 말하기는 어렵겠죠. 여기 멜팅은 일어나지 않습니다. 여기는 멜팅은 없어요. 녹는 점이라고 말하기는 어렵습니다. 무슨 말이냐면 여기 멜팅이라고 한 거는 결정질이 녹아서 없어지는 T 멜팅이고 여기 이 부분은 아모르퍼스 100% 아모르퍼스한 녀석 같은 경우에는 결정질이 녹는 게 없죠. 이건 100% 아모르퍼스하니까 이런 결정이 없으니까. 대신에 이렇게 점성이 온도가 올라가면 점성이 생겨서 유체처럼 되는 거는 경향은 똑같이 일어나고 그런 성질을 가지고 있습니다. 그래서 여기 온도 두 가지 중요한 온도 melting temperature the melting of crystalline region 보죠. 뭐가 멜팅 되는 거다? 전체 폴리머가 이렇게 유체처럼 되는 걸 말하는 게 아니라 T 멜팅이라고 하면 주로 요 결정질 부분이 폴리머 내부의 결정질 부분이 점성이 있는 유체로 되는 거. 그때 온도를 TM이라고 한다. The melting of crystalline region of a polymer into a viscous liquid 되는 점을 melting temperature. Glass transition temperature TG는 occurs in amorphous region of polymer. 이거는 비결정질 부분에 일어난다 했죠. amorphous region. 이 녀석이 이제 rubbery한 데다가 온도가 더 낮아지면 rigid solid. rigid가 단단하다는 거죠. 고체 solid. 단단한 고체로 바뀌는 것. 고무같이 됐다가 단단한 고체로 바뀌는 것. 온도가 낮아지면 이거는 뭐 reduction 이게 떨어지는 거죠. 감소죠. In the motion of polymer chain. 그래서 폴리머 체인의 움직임이 reduction 줄어드는 것 때문에 생기는 것. 그렇게 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 특징을 재는 중요한 방법 중에 하나 DSC라는 방법이 있거든요. DSC라는 방법으로 이런 여러 가지 폴리머의 특징을 잴 수 있습니다. 그래서 DSC는 어떻게 보면 열의 이동을 측정하는 방법인데 보시면 요거는 한 필기를 하시죠. 필기를 일단 하시죠. 필기를 하시고
진행을 할게요. 이거에 대한 피드백을 받으면 좋을 것 같긴 한데 필기를 그냥 하고 갈까요? 아니면 그냥 쭉 가고 여러분들 멈춰서 하는 게 좋나요? 혹시 코멘트 한번 주시면 감사하겠습니다. 일단은 그냥 한번 적어보고 그려보는 것도 괜찮은 것 같아서 한번 그려보십시오. 한 2, 3분 정도? 네, 설명을 할게요. 네. 일단 설명을 할게요. 보시면 어떻게 되냐면 우리가 첫 번째 여기 나와 있는 DSC 커브라고 나와 있는 거는 요 커브 말합니다. 요 커브. Amorphous polymer, 비결정질 폴리머 경우 여기 그냥 비결정질 폴리머 그냥 랜덤하게 막 꼬여 있는 이런 폴리머를 그냥 하나 그려놨죠. 그래서 DSC는 뭘 나타내냐? 열의 출입. 폴리머 열을 가했을 때 열이 얼마만큼 들어가고 나가고 이걸 재는 게 DSC거든요. 그래서 보면 에너지의 유입량 돼 있는데 Y축은 에너지가 얼마만큼 유입되느냐 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 열이 유입되는 양. 그래서 X축은 T예요. 온도입니다. 그래서 온도가 올라가면 폴리머가 이렇게 열을 흡수해요. 그죠? 열을 흡수한 상태로 이렇게 쭉 진행됩니다. 보시면 이 점, 열 흡수하기 전에서부터 열이 상승하는 요 지금 뭐죠? 요 기울기 두 개 이렇게 한 크로스되는 요 부분을 TG, 아까 TG Glass Transition Temperature 그랬죠? 유리 전이 온도. 그럼 TG. 그래서 이거보다 낮은 데면 이 온도가 이 TG보다 낮을 때는 유리질이다. 여기 이쪽에는 유리질, 글래시안 상태. 이거보다 높으면 뭐 고무질, 피역질 뭐 이렇게 쭉 되어 있긴 한데 고무질. 그래서 보시면 뭐 크게 형태는 아모르퍼스하니까 비결정질이니까 유리질 상태였어도 그냥 얘가 체인기 활동이 좀 작아서 그렇지 이렇게 그냥 단단한 온도가 낮아서 덜 움직여서 그렇지 빳빳해져서 그렇지 그냥 그 어몰퍼스한 게 뭐 크리스탈린이 되거나 하진 않습니다. 비결정질이 결정질이 되거나 하지 않고 그냥 이렇게 어몰퍼스한 상태로 있어요. 좀 더 뭐 부피는 좀 더 작을 수 있겠죠. 좀 더 가까워져서 활동이 줄어서 그럴 수 있긴 한데 비결정질은 그대로 유지되고 TG 이상으로 가도 부피는 조금 뭐 늘어날 수 있고 약간의 좀 운동이 좀 더 있어서 변화가 좀 생길 수는 있지만 어몰퍼스하다라는 것, 비결정으로 있다는 건 그대로일 겁니다.
그래서 이런 식으로 바뀌고 요 DSC를 재면 TG를 알 수 있어요. 정확히 여기가 TG구나. 그래서 아모르퍼스한 폴리머 같은 경우에는 옆에 보시는 DSC 커브, 요런 DSC 커브를 얻을 수 있습니다. 이건 아모르퍼스한 녀석이네. 요 커브를 보면 바로 알 수 있고요. 밑에 보시면 이거는 이제 세마이 크리스탈린 반결정 폴리머 같은 경우에는 반결정 폴리머는 어때요? 여기 보이는 것처럼 요렇게 결정질 부분도 있고 그 다음에 그 사이에 이렇게 비결정질 부분도 있고 이렇게 그냥 그려놨어요. 그죠? 결정질과 비결정질이 섞여 있는 형태의 반결정 폴리머가 있습니다. 이거 같은 경우에는 어떻겠어요? 요거는 특히 요 보시면 요렇게 요 같은 경우에는 보시면 위에 거부터 보죠. 위에 까만 선부터 보겠습니다. 까만 선 이렇게 화살표 되는데 이게 히팅이에요. 그러니까 온도 낮은 데부터 온도 높은 데로 이렇게 쭉 히팅돼서 이렇게 가는 겁니다. 보시면 처음에 이렇게 가다가 열을 흡수해서 이렇게 올라가요. 열을 흡수했어. 그러니까 요 열을 흡수하기 시작하는 요 지점에 T지죠. 여기서 요보다 높으면 고무상처럼 비스코일라스틱한 고무상이 되고, 근데 그거보다 더 높아지면 어때요? 또 열을 흡수 또 합니다. 여기서 열 흡수하는 건 뭐냐? 여기서 흡수하는 열은 뭐냐면 멜팅 템퍼러처에 해당합니다. 요 점을 멜팅 템퍼러처 보시면 돼요. 뭐냐면 이건 뭐겠어요? 멜팅 템퍼러처니까 결정질 부분이 녹아서 비결정이 되는 거겠죠. 요때 여기 보세요. 결정질 부분이 멜팅 템퍼러처, 멜팅 되는 부분에서는 랜덤한 비결정 형태로 바뀌는 것. 요게 녹는 점. 폴리머에서 말하는 녹는 점입니다. 근데 만약 이걸 온도를 낮추면 다시 재결정화가 일어나요. crystallization, 결정이 다시 생깁니다. 그게 지금 쿨링 방향으로 나타나 있는데 파란색 선을 보시면 쿨링을 하면 이렇게 밑으로 들어가는 열이 이렇게 더 들어가는 게 아니라 열이 오히려 열을 공급해줘야 되는 게 아니라 열이 오히려 나오는 곳이 있습니다. 이렇게 결정화되면서 이게 안정해져 가지고 이렇게 되는 거죠. 그래서 이 점을 TC라고 되어 있습니다. Polymer Crystallization Temperature. 그러니까 Crystallization Temperature입니다. 그래서 결정화되는 결정화 온도. 이거는 히팅과 쿨링을 하면 이렇게 이 온도가 나오겠죠. TC. 이거는 반결정인 폴리머일 때는 보시면 위에 거랑 차이점이 녹는 점도 있고 결정이 녹는 점, 그게 결정이 다시 생기는 TC도 있고 히팅 되느냐 쿨링 되느냐에 따라서 이렇게 두 개의 온도가 있음을 알 수 있습니다. 그래서 이 녀석이 폴리머가 다양한 폴리머가 있을 때 그 녀석의 성질을 어떻게 하냐 이렇게 요 DSC에 돌려보면 이런 온도가 뜨는 걸 보고 이 녀석의 구조가 어떻게 되어 있는지를 알 수 있습니다. 폴리머 이거 구조 하나하나 이거 눈에 볼 수 있을까요? 폴리머 체인 하나의 그 원자의 구조 같은 거 보기가 쉽겠습니까? 어렵겠습니까? 네, 분자 구조 같은 것들 결정된 보기에 상당히 쉽지는 않겠죠. 쉽지는 않기 때문에 거시적으로 이렇게 실험을 돌려가지고 이런 테크닉 같은 걸 써서 이게 반결정 폴리머구나 비결정이구나 이런 것들을 알 수 있습니다. 그래서 온도에 대해서 지금 저희가 보고 있고, 그래서 녹는 점, glass melting and glass transition temperatures are important. 그게 중요하고, 그러면 어떤 게 이런 melting과 TM과 TG를 좌우하느냐? 당연히 여러 구조들이 좌우할 거라고 생각이 딱 들죠, 그죠? 첫 번째, TM이랑 TG는 뭘 increase with 증가한대. 뭐가 증가하면 chain stiffness, 폴리머 체인 있죠? 폴리머 체인의 stiffness, 걔가 좀 빳빳하면 멜팅도 좀 더 높아야 되고 글라스 트랜지션도 좀 높아야 되고 당연하겠죠, 맞죠? 걔가 잘 안 움직이니까
막 로테이션도 막 되고 마음대로 막 열 조금을 열을 받으면 막 움직일 수 있으면 TM이랑 TG가 낮을 테니까 되지만 이게 잘 안 움직이는 것 형태가 그렇게 생겼으면 이게 자연스럽게 낮겠죠. 그 온도들이 보면 체인 스티프니스는 뭐가 높으면 체인 스티프니스가 뭐가 있으면 체인 스티프니스가 커질까 보면 첫 번째 bulky side group. bulky가 뭐예요? bulky 벌크 들어봤죠? 벌크로 산다 그런 말 쓰나요 여러분들은? 벌크는 이렇게 뭐 큰 이런 뜻으로 본다. 큰. 영어 사전에 정확한 해석이 큰인지는 사실은 잘 모르겠습니다. 그래서 뭐가 크다라고 보시면 돼요. 사이드 그룹이 큰 것들. 저희 폴리머 기본 백본이 repeat unit을 보통 이렇게 쓴다 했죠. repeat unit. 근데 이 repeat unit인데 요 R 뭐 이게 되게 큰 녀석일 수도 있잖아요. 이 녀석이 만약에 엄청 큰 녀석이 달려 있다. 여기 R이라고 쓴 놈이 뭐 되게 긴 녀석이 달려 있다. 이러면 어떻겠어요? 폴리머들이 원래 어떤데 했죠? 요 체인으로 이렇게 뱅글뱅글 다 돌아갈 수 있다 그랬었잖아요. 근데 이 녀석이 되게 큰 녀석이 있으면 체인이 폴리머 백본이 이렇게 있으면 이 체인이 잘 구부러지기가 왜냐면 힘들겠죠. 왜냐면 이 큰 놈이 있으니까 서로 옆에 녀석이랑 돌라고 해도 부딪힐 거고 그 체인 내에서도 밴딩이나 킹킹이나 이런 게 구부러지는 이렇게 쉽게 일어나지 않을 겁니다. 그래서 이게 크면 그럴 거고 또 polar groups 폴라 극성이 있는 것 델타 플러스 델타 마이너스 그 얘기했었죠. 전기음성도 확 높거나 낮거나 이러면 뭐 예를 들면 여기 CL이 붙어 있다든지 R에 CL이 붙을 수도 있잖아요. R이 CL이면 이거 전기음성도 맞죠? 되게 높죠. 그러면 폴라한 그룹이 있으면 어때요? 다른 녀석이랑 어때요? 서로 델타 플러스 델타 마이너스 세컨더리 본딩이 잘 일어나기 때문에 움직이기가 쉽지 않을 겁니다. 그래서 폴라 그룹이 있을수록 극성이 있을수록 잘 안 움직일 거다. 그리고 체인 더블 본드 더블 본드가 있을 때 무슨 말이냐면 이게 만약 싱글 본드면 여기 보는 것처럼 여기 그린대로 이게 막 로테이션이 이 체인 요 축을 따라 이렇게 뱅글뱅글 돌아갈 수 있는 그 동영상 기억나시면 이렇게 돌리면 돌아가는 거 기억나시죠? 저 무슨 얘기하면 그 이전에 보여드렸던 동영상을 한번 보시면 됩니다. 돌아가는데 만약에 이게 체인 중간에 뭐 이런 거 뭐 이렇게 돼 있다. 뭐 이렇게 또 돼 있다면 요런 녀석이 많으면 많을수록 지금 요렇게 돼 있잖아요. 더블 본드가 있거나 아니면 트리플 본드가 있으면 이거는 어떻게 돼 있냐면 돌아갈 수 있을까요? 없을까요? 이 녀석은 요렇게 돼 있으면 요거는 여기서 로테이션이 안 일어나요. 로테이션 안 여기 파이 본드라 그랬었죠. 이 파이 본드는 시그마 본드 플러스 Z 요 녀석들의 2차 결합으로 일어나기 때문에 여기 중간에 시그마 본드에서 공유 결합이 있고 여기 2차 결합이 있기 때문에 이거는 돌아가지 않아요. 뱅글뱅글 돌아갈 수 없습니다. 이게 지금 인력이 있기 때문에 원래는 요 축을 기준으로 시그마 본드만 요 지금 sp3 요거만 있으면 요걸로 돌아갈 수 있는데 지금 옆에서 이렇게 잡아주고 있죠. 인력이 있는 거잖아요. 2차 결합에 의해서 요게 이게 2차 결합 그 이중 결합이 있을 때 그러면 안 돌아가니까 로테이션이 안 되니까 어떻겠어요? 돌아가면 어땠어요? 밴딩 되면서 이렇게 다른 방향으로 틀어질 수도 있고 막 폴리머가 구불구불하게 나올 수 있는데 이게 많으면 많을수록 그게 아니고 그냥 빳빳하게 돼 있는 부분이 많은 거죠. 그러니까 이게 많을수록 이동이 힘들어. 그 얘기입니다. 그래서 여기 지금 말씀드린 세 가지 이유 때문에 스티프니스는 증가할 수 있다. 이 스티프니스가 증가하면 TM이랑 TG가 증가한다. 여기 지금 뭐 몇 가지 또 더 예를 들었네요. 극성기는 COH, Carboxylic Acid 그룹 말했었죠. 요게 있으면 델타 마이너스 O가 들어있으면 일단 마이너스인 녀석이 좀 있구나 이렇게 생각을 하실 수 있겠죠.
그래서 아무튼 이런 극성 있는 그룹들, 펑셔널 그룹들 생각하시면 이런 게 많을수록 좀 로테이션이 힘들고, 요런 뭐 벌키한 요거인데 요거보다 더 큰 녀석이 달려 있을 수도 있겠죠. 만약 사이드 그룹에 이렇게 큰 게 달려 있으면 좀 없는 거보다는 훨씬 더 TG랑 TM이 높을 것이다. 그런 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 보시면 어때요? 여기 지금 이거 그래프를 한번 볼까요? 그래프를 보시면 이걸 밑에 걸 지울게요. 보시면 여기는 어떻게 x축은 x축은 온도, y축은 스페시픽 볼륨, 부피다. 부피로 보시면 되죠. 부피랑 온도. 근데 어때요? 지금 보면 이 A번은 아모르퍼스한 녀석, 글래스 상태에서 리퀴드 상태로 온도가 올라가면 TG 이상에서는 글래스가 이제 뭐 러버리해지고, 그 다음에 온도가 더 올라가면 리퀴드 되는 상태인데, 부피 변화가 TG에서 올라갈수록 확 이렇게 부피가 커지죠. 활동을 많이 해서 부피가 커져요. 접혀있던 부분이 좀 더 펴지고 부피가 커지고. 세미 크리스탈린 같은 경우에는 어떻죠? 세미 크리스탈린 같은 경우에는 부피가 커지긴 커지는데 아모르퍼스한 녀석보다는 많이 커지진 않아. 보시면 뭐가 지금 부피가 주로 커지는 것 같아요. 보면 여기 보시면 이걸 두 개로 지금 그래프를 봤을 때 비결정질, 폴리머의 비결정질 부분에 부피가 많이 커진다라는 걸 알 수 있죠. 그죠? 비결정질이 많은 녀석, 이건 완전 아모르퍼스한 녀석이 부피가 확 이렇게 변했고, 반결정인 경우 조금 변했고, 완전 결정일 경우에는 부피 변화가 TG를 넘어서느냐 안 넘어서느냐 별로 안 변해. 이건 무슨 말이냐면 대부분 어때요? 이거는 요렇게 생긴 결정질이지 비결정질이 별로 없으니까 부피가 뭐 TG를 넘어선다 하더라도 더 증가될 게 별로 없다. 이건 아이디어란 거고, 실제로는 100% 크리스탈린이 없기 때문에 이것도 약간 증가는 있겠죠. 그러니까 이건 뭐 예로 이런 거동을 보일 것이다. 이상적인 예로 이렇게 보입니다. 그래서 부피 변화는 아모르퍼스한 부분에서 일어난다라는 것을 알 수 있습니다. 그게 폴리머의 열에 대한 특성. 그래서 열에 대한 특성을 아는 게 되게 중요하겠죠. 어떤 폴리머를 어떤 온도에서 쓸 수 있는지 없는지는 그 녀석의 TG랑 TM이랑 이런 것들을 알아야 된다. 꼭 그게 중요한 거고. 그럼 TG랑 TM을 바꾸려면, 같은 폴리머라도 바꾸려면 사이드 그룹을 바꾸거나 뭐 이런 식으로 해서 바꿀 수도 있다라는 거를 알 수 있고. 그렇죠. 그래서 열적인 특성에 대해서 좀 봤고, 여기 보시면 polymer types depending on end use. end use니까 실제로 우리가 마지막에 활용할 때 어디에 활용하느냐에 따라서 폴리머를 만약에 구분한다면 어떻게 구분될 것이냐, 이걸 보여줍니다. 그래서 플라스틱으로 구분하거나, 플라스틱 아니면 일라스토머, 두 가지로 구분합니다. 여기서는 여러 가지 분류가 있겠죠. 아까는 열 가소성, 열 경화성 폴리머, 그 두 가지 나눴었고, 여기는 플라스틱, 일라스토머. 보시면 일라스토머 플라스틱 같은 경우에는 보면 어떻게 돼 있어요? Some structural rigidity, 구조적인 이렇게 견고함이 있어요. And used in general purpose application, 일반적으로 활용되는 것. 그래서 thermoset, 이 안에 뭐 열 경화성, 열 가소성 이런 게 포함되는데, 보시면 어느 정도 단단하기 때문에 하중을 지지할 수도 있고, 꼭 하중을 지지하지 않더라도 그냥 뭐 봉지 같은데 또 쓰일 수도 있고, 어느 정도 그런 것들이 있는 거. 그리고 일라스토머는 많이 늘어나는 거. 근데 사실 이거 P 같은 경우, 비닐봉지 같은 경우는 상당히 많이 늘어나잖아요. 그죠? 이것도 되게 많이 스트레치 많이 되긴 될 겁니다.
이거 종류에 따라 다르긴 한데 일레스토머는 근데 특별히 여기서는 polymer with large recoverable strain. 이건 recoverable이 중요한 거죠. 다시 돌아갈 수 있는. 그래서 elastic 이 recoverable strain이란 건 elastic strain이랑 거의 비슷한 내용이죠. 느렸다가 다시 돌아갈 수 있느냐. 고무 같은 거 natural rubber 자연 고무 synthetic rubber. 근데 이것만 있으면 사실은 불안정한 부분이 있기 때문에 여러 가지 첨가물들을 넣어줍니다. 그래서 교과서에 보시면 폴리머에 들어가는 다양한 종류의 첨가물들이 있는데 교과서에서 폴리머에 들어가는 첨가물들을 적어서 폴리머 첨가물이 어떤 게 있는가에 대해서 첨가물에 대해서 간단히 적어서 제출해 주십시오. 그렇게 제출을 해주시면 출석에 반영하겠습니다. 그래서 이렇게 첨가물로 특징들을 좀 만약에 첨가물 대부분 그런 거예요. 그러니까 폴리머들도 햇빛을 받거나 이러면 삭는다고 해야 될까? 열화되죠. 열화되는 걸 좀 막아줘야 되기도 하고 뭐 그런 것들이 있겠죠. 아니면 특정한 색깔을 내고 그런 것들 첨가물들이 있습니다. 그래서 그런 것들이 있는데 한번 적어서 제출하기 바랍니다. 그래서 이렇게 end use에 따라서 이렇게 달라지는데 일레스토머 같은 경우에는 가교를 한다 그랬어요. 가교돼 가지고 가교된 폴리머라 그러는데 대표적인 게 고무인데 고무의 기본 구조는 여기 보이는 것처럼 이렇게 생겼어요. 폴리아이소프린 자연 고무의 기본적인 구조인데 보시면 어떻게 되어 있냐면 CH 이렇게 쭉 되어 있고 중간에 여기 특징적으로 이렇게 되어 있어요. 황이 있습니다. 황, sulfur, 황이 들어가 있어요. 이렇게 sulfur를 넣어서 가교시키는 걸 특별히 영어로는 vulcanization 그러고 한자로는 가황이라고 그래요. 황을 넣어서 가교가 된 거예요. 가황. 그래서 황은 일반적으로 그냥 이렇게 있지 않고 이렇게 이런 링 구조를 이루고 있습니다. 링 구조를 이루고 있습니다. 그래서 이 황이 다른 얘기긴 한데 배터리 재료로도 활용이 됩니다. 황이 리튬과 결합해서 에너지 밀도가 높은 전극 소재로 활용되기도 합니다. 부피 편차가 크긴 한데 그래서 근데 고무나 일레스토머 사이에 체인과 체인을 연결해주는 가교시켜주는 여기 보시면 이게 백본이면 이 아래 백본과 윗 백본을 지금 황들이 이렇게 해서 연결해주는 이렇게 되는 거죠. 그래서 이게 가교. 그래서 보시면 이렇게 폴리머 체인을 만약에 응력을 가하면 지난번에 설명한 것처럼 요렇게 해서 그쪽 힘의 방향으로 파이버들이 얼라인 되고 여기 지금 구부러졌던 부분들이 펴지고 킹크된 부분들이 이렇게 좀 줄어들고 하지만 요 사이사이에 요 부분이 황으로 연결된 요런 부분들이 가교가 돼 있어서 서로 체인들이 미끄러지거나 그런 게 아니고 원래 형태대를 유지한다. 힘을 제거하면 원래 형태대로 돌아가는 그런 구조다. 뭐 이런 얘기를 말씀을 드렸습니다. 그래서 폴리머의 종류 이거는 이제 형태로 나누는 거예요. 폴리머의 종류 이건 아까는 어디에 활용되느냐 뭐 고무 같은 일레스토머냐 아니면 그 외에 그냥 플라스틱이냐 이렇게 나눌 수 있고 그래서 보통 플라스틱 그죠 그렇게 나누고 그 다음에 또 이건 형태에 따라서 형태로 나누면 첫 번째 형태 1은 파이버 뭐 섬유 형태로 돼 있는 것 긴 파이버 형태로 돼 있는 것 요거는 length diameter B가 레이쇼가 100 이상 primary use 주된 활용처는
is in textile. 섬유에 활용된다. 파이버를 섬유라고 하면 안 되고 파이버를 뭐라고 해야 될까요? fiber. 한국말로 떠오르지 않네요. 섬유, fiber, textile. 텍스타일이 섬유인데 파이버 지금 안 떠오릅니다. 그냥 파이버라고 할게요. 그래서 파이버의 특징은 뭐 어떤 특징이 있어야 되냐? 텐사일 스트렝스가 커야 돼요. 네. 이 조금만 이렇게 당겨가지고 이게 탁 끊어지면 안 된다. 텐사일 스트렝스 커야 되고, 텐사일 스트렝스 크려면 크리스탈리니티가 좀 크면 좋겠죠. 결정화도가 높으면 높을수록 단단한 걸 봤었습니다. 그죠? 그리고 여기 폴라 그룹이 있어야 된다. 폴라 그룹이 있으면 좋은 점 뭐예요? 극성이 있는 델타 플러스 델타 마이너스가 있는 그룹이 있어야 된다 하면 여기에 서로 인력이 있어서 텐사일 스트렝스도 높아질 거고 크리스탈리니티도 요거 때문에 있으면 높아지고 수 있고 그래서 스피닝에 의해서 만들어진다. 그래서 첫 번째 보면 extrude polymer through spinneret 이 보시면 a die containing many small orifices. 그래서 어떻게 만들어지냐면 첫 번째로 사출로 만들어져요. 요렇게 생긴 데다가 폴리머를 이렇게 넣은 다음에 이걸 압력을 가하면 여기서 폴리머들이 이렇게 쭉쭉쭉쭉 이렇게 나오겠죠. 요거를 이제 꼬아서 이게 회전해서 꼬아서 이렇게 롤러 같은 데다가 뱅글뱅글 돌아가면 롤러처럼 해서 실이 감기듯이 이렇게 감길 수 있습니다. 그래서 사출, extrusion을 먼저 써서 이렇게 스피너를 해서 들어가서 요걸 쭉 당겨가지고 롤링으로 이렇게 쭉 당겨서 합니다. 그래서 한쪽 방향으로 그러면 늘어나 있겠죠 지금. 그래서 leads to highly aligned chain. 아까 말씀드린 것처럼 한쪽 방향으로 쭉 늘려야만 어떻게 했어요? 강성도 커지고 텐사일 스트렝스도 커지고 그렇다 했죠. 그래서 그런 과정을 거쳐서 만듭니다. 그래서 파이버가 첫 번째고 그 외 폴리머 여러 가지 활용되는데 코팅에도 활용될 수 있고 폴리머 코팅 여러 군데 하죠, 그렇죠? 뭐 자동차 같은 경우에도 부식이 되지 말라고 표면에 폴리머 코팅이 돼 있을 수도 있고 그리고 decorative 되면 이거는 뭔가 꾸미기 위해서 표면을 꾸미기 위해서 폴리머로 코팅을 할 수도 있고 그리고 정기적으로 절연을 위해서 electrical insulation을 위해서 코팅을 할 수도 있고 그 다음에 다른 걸로는 adhesive 접착제로도 쓰입니다. 그래서 폴리머 대부분 접착제는 폴리머로 돼 있어요. 폴리머로 접착제를 왜 쓸까요? 그러니까 폴리머다. 보시면 폴리머 접착제는 폴리머가 왜 접착제로 활용되냐? 그 이유는 여기 지금 반데르발스 포스. 저희 2차 결합 이때 했죠. 2차 결합. 2차 결합에 의해서 서로 두 표면을 당길 수 있으니까. 그래서 저희가 쓰는 뭐 스카치 테이프나 뭐 여러 가지 테이프 있죠. 유리 테이프나 뭐 이런 것도 보면 끈적끈적하잖아요. 거기에 지금 뭐가 있어요? 점성이 되게 높은 폴리머가 있는 걸 알 수 있는 그 표면이 끈적한 걸 보면 완전 유리질은 아니라는 걸 일단 첫 번째로 알 수 있고 단단하지 않고 어느 정도 비스코일라스틱한 녀석이 비스코일라스틱한 폴리머들이 붙어 있고 그 녀석을 이렇게 바닥 어떤 서피스가 있으면 붙이면 붙어요. 붙는 이유는 뭐냐면 여기에는 뭐 다양한 게 있을 텐데 뭐가 있는지 궁금하긴 하죠, 그죠? 뭐 극성이 있을 수도 있을 거고 극성이 있는 그룹들이 있거나 해서 이게 엄청 폴리머가 길고 많거나 하면 이 녀석들이 바닥과 2차 결합을 하는데 2차 결합을 많이 하겠죠. 그러면 바닥에 탁 붙을 수 있습니다. 근데 저희가 접착제 보면 알지만 접착돼서 꽤 붙어 있긴 하지만 그게 원래 뭐 금속이나 뭐 세라믹이나 원래 그런 강성에 비하면 훨씬 약하다는 걸 알 수 있죠. 근데 유용하게 활용되죠. 뭐 포장을 할 때도 활용되고. 그래서 2차 결합을 주로 활용한다라는 것. 폴리머 백본에 있는 그런 극성기나 여러 가지 그룹들 그런 것들과 표면 사이에 2차 결합을 활용해서 접착을 한다라는 것.
그리고 뭐 이렇게 할 수도 있고 이 녀석이 여기 지금 메카니컬한 본딩 타입도 있어요. 그러니까 이거는 첫 번째는 그 일반적인 아까 유리 테이프, 스카치 테이프 뭐 이런 것들 2차 결합하고 메카니컬한 본딩은 뭐냐면 이거는 그런 겁니다. 표면이 surface가 어떤 이렇게 뭐 이렇게 울퉁불퉁하고 여기 뭐 중간에 이렇게 포도 막 있고 이러면 이런 표면도 있죠. 그리고 많은 표면이 사실은 현미경으로 보면 뭐 이렇게 생겼을 수도 있습니다. 평평해 보이지만 그 마이크로 레벨에서 더 들어간 뭐 나노 레벨에서 이렇게 평평 안 하겠죠. 그러면 여기에 폴리머들이 만약 폴리머 액체로 경화되기 전에 폴리머를 이렇게 넣으면 폴리머들이 이 사이에 안으로 쭉 표면에 이렇게 코팅을 시켰다고 하면 안으로 이렇게 들어가겠죠. 들어가면 이거는 꼭 2차 결합이 아니고 어떻게 되냐면 여기 지금 들어가 있기 때문에 홈으로 들어갔기 때문에 기계적으로 사실은 엉켜 있는 거죠. 엉켜 가지고 본딩이 딱 경화를 시키면 본딩 돼 가지고 떨어지지 않게 그런 형태로 접착이 될 수 있습니다. 그래서 접착제로 활용되기도 하고. 네. 그리고 뭐 필름, 폼 같은 경우에는 뭐 어떻게 하냐면 가스 버블, 그래서 폴리머 내부에다가 기포가 생기는 발포제 같은 걸 넣어요. 그러면 그 발포제 때문에 기포가 생기고 그거를 경화시키면 그 안에 구멍이 뽕뽕 있는, 뚫려 있는 그런 폼의 형태대로 폴리머도 만들 수 있습니다. 그래서 그런 활용에 따라서 폴리머를 구분할 수 있고, 테르모플라스틱, 테르모셋 아까 설명을 드렸는데 또 나와서 설명을 드리면 테르모플라스틱은 일단 가교결합이 없어야 돼. 가교결합이 있으면 열을 가한다고 해도 형태를 마음대로 바꿀 수가 없어. 왜냐면 다 얽혀 있으니까. 테르모셋 같이 가교결합, 이 녀석은 가교결합이 많이 돼 있어야 돼. 이거는 열을 가해도 변형시킬 수 없어. 왜냐면 체인과 체인 사이를 딱 연결하고 있기 때문에, 케미컬로 연결되어 있기 때문에 바꿀 수 없어요. 그래서 그 구조는 그런 차이가 있고 그렇습니다. 여기 보시면 이제 분자량과 온도와 각 그 폴리머의 상이 나와 있네요. phase, 상이 있습니다. 여기 상이라는 건 뭐냐면 나중에 상태도에도 나오는데 뭐 어떤 다른 것과 상이라는 거 하면 구분되어지는 것, 물리적으로 화학적으로 구분될 수 있는 것을 말합니다. 그래서 보시면 고체, 리퀴드 다를 거고, 모바일한 리퀴드, 비스커스 리퀴드, 러버, 지금 이 같은 재료인데 온도에 따라서 이게 다 다르다는 거예요. 좀 더 흐를 수 있는 흐를 수 있는 리퀴드고, 비스커스 리퀴드는 끈적끈적한 점성 있는 리퀴드고, 그보다 더 하면 러버가 되는 거예요. 이게 다 다른 상인 거죠. 상태가 다른 거죠. physically, 이건 물리적으로. 그래서 보시면 같은 폴리머도 분자량이 크면 러버리 상태에 있을 수 있습니다. 그러니까 온도가 높아도 비스커스 리퀴드가 안 될 수도 있어. 무슨 말이냐면 아까 TM, melting temperature 이상 가면은 그 다음에 리퀴드 상태로 된다라고 했잖아요. 근데 만약에 분자량이 엄청 크면 어떻죠? 분자가 길기 때문에 분자랑 분자 사이에 2차 결합이 있어. 그럼 그 결합이 상당히 셀 수도 있다 그랬죠. 구조에 따라서. 그러면 이게 리퀴드 상태가 아니라 러버리, 점탄성을 가진 고체로 유지될 수도 있습니다. 이게 분자량이 이렇게 중요한 역할을 하는 거죠. 근데 만약 이 녀석이 멜팅보다 낮은 상태에서는 tough 플라스틱 데포메이션을 하는 녀석일 수도 있어. 근데 tough하니까 인성이 높은 거죠. 에너지가 많이 드는 거죠. 걔를 파괴하려면. 그럴 수도 있고.
이거에 따라서 달라집니다. 그래서 molecular weight이 낮을 경우에는 보시면 좀 더 모바일한 잘 흐를 수 있는 온도가 높으면 유체가 되고 그렇게 되지만 이렇게 온도와 molecular weight에 따라서 이렇게 상태가 다 달라진다라는 걸 대충 예측이 되는 거예요 보면 그죠? 자세히 보시면 그래서 플라스틱 아까 플라스틱이랑 파이버 이렇게 플라스틱이랑 일라스토머 나눈다고 했는데 이렇게 분자량이 중요한 역할을 한다라는 거를 이 그래프는 보여주고 있네요. 분자량만 중요한 역할을 하는 건 아니고 아까 보신 것처럼 뭐 많죠.